Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Origin and Evolution of Life, lecture number 5. In this lecture, we will discuss about the modern synthetic theory of evolution. Modern synthetic theory of evolution is based on Dobzhans's book Genetics and Origin of Species. This theory which explain the Darwin's natural selection as well as it also explain the mutation theory of Hugo de Vries. This theory is explained by the different scientists, means the R. Fischer, J.B.S. Haldane, T. Dobzhansky, then J. Huxley, E. Meyer, Sampson, Stebbins, Fisher, Sewall Wright, Medal and T.H. Morgan are the main contributors of the modern synthetic theory of evolution. This modern synthetic theory of evolution which explain how the organic evolution takes place. And if you observe the population, already we know that population means the group of individuals of the same species in which interbreeding takes place. This is called as a population. म्हणजे आपण बघितलं एखादी स्पेसिस आहे आणि त्या स्पेसिसचे जे काही नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स असतील की ज्या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये इंटरब्रीडिंग होतं अशा ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ना आपण काय म्हणणार आहोत, पॉप्युलेशन म्हणतो. And this is also called as a Mendelian population. Mendelian population means small interbreeding group of population is referred as a Mendelian population. या Mendelian population मध्ये जे काही total number of the genes of the individuals of the Mendelian population is called as a gene pool. त्याला काय म्हटलं तर gene pool. Gene pool means the total genetic information encoded in some total of genes in a Mendelian population is called as a gene pool. म्हणजे जे काही आपण मेंडेलियन पॉप्युलेशन कन्सिडर केले, the total number of individuals of the same species in which interbreeding takes place, त्याला आपण पॉप्युलेशन म्हणतो. आता या पॉप्युलेशन मधले जे काही सगळे इंडिव्हिज्युअल्स असतील त्यांच्यामधली जी काही टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे, द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन encoded in some total of genes in a Mendelian population is called as, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, जीन पूल. This is called as a gene pool. Then already we know that whenever the animals which are migrated from one place to other place, and this migration of a population effectively alter the gene pool. म्हणजेच जो काही जीन पूल असणार आहे त्या जीन पूल वरती कशाचा इफेक्ट होणार, मायग्रेशन ऑफ पॉप्युलेशन इफेक्टिव्हली अल्टर द जीन पूल. जो काही जीन पूल आहे त्या जीन पूल वरती त्याचा इफेक्ट होणार अँड इट अफेक्ट ऑन द पॉप्युलेशन वर त्याचा इफेक्ट होईल. as well as gene pool is also affected by replacement of the one generation by the next generation. It also affect on the gene pool. त्याच्यावरती पण कशाचा इफेक्ट होणार आहे तर जेव्हा एखादं जनरेशन, the replacement of one generation by the other generation or the next generation, this also affect on the gene pool and it affect on the population. So this migration affect or alter the gene pool. Then already we know that the chromosome, structure of chromosome, whenever we observe the structure of chromosome, on this chromosome हा जो काही क्रोमोझोम असणार आहे या क्रोमोझोम वरती नंबर ऑफ जीन्स प्रेझेंट असतील and all these genes which are arranged in linear fashion. हे जे काही जीन्स असणार आहेत ते काय असतील, लिनियर फॅशन मध्ये याच्यावरती काय अरेंज आहे. The genes are arranged on a chromosome in linear fashion and each gene which express the trait
means express the phenotypic character and these trait has two alleles. त्या प्रत्येक ट्रेटचे काय असणार आहे, दोन alleles असतील. And already we studied these each gene has a two alleles in inheritance and variation. या चॅप्टर मध्ये पण स्टडी केले. मेंडलने एक्सप्लेन केलेलं आहे की प्रत्येक जीन हा काय करणार आहे, which express the phenotypic character, the trait, and this trait has a two alleles. Then the proportion of an allele in the gene pool to the total number of alleles at a given locus is called as a gene frequency. Gene frequency म्हणजे काय, the proportion of an allele, जे काय alleleचं proportion आहे in the gene pool. जीन पूल म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की एखादं पॉप्युलेशन जेव्हा आपण कन्सिडर करतो त्या पॉप्युलेशन मध्ये जेवढे इंडिव्हिज्युअल प्रेझेंट आहेत त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये असलेले सगळे जीन्स म्हणजेच आपण काय म्हणणार आहोत, जीन पूल. द प्रपोर्शन ऑफ एन अलेल इन द जीन पूल टू द टोटल नंबर ऑफ अलेल्स ऍट ए गिवन लोकस. गिवन लोकस इज कॉल्ड एज ए जीन फ्रिक्वेन्सी. टू द टोटल नंबर ऑफ अलेल्स म्हणजे त्या क्रोमोझोमचा जो काही गिवन लोकस आहे तिथं प्रेझेंट असलेले अलेल्स आणि जीन पूल मध्ये प्रेझेंट असलेलं अलेलचं प्रपोर्शन. द प्रपोर्शन ऑफ एन अलेल इन द जीन पूल टू द टोटल नंबर ऑफ अलेल्स ऍट ए गिवन लोकस इज कॉल्ड एज ए जीन फ्रिक्वेन्सी. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, जीन फ्रिक्वेन्सी. And this is the gene frequency which is also affected whenever there is any change in the gene pool. Gene pool मध्ये म्हणजेच मायग्रेशन असेल किंवा रिप्लेसमेंट ऑफ वन जनरेशन बाय द नेक्स्ट जनरेशन which also affect on the gene pool and gene pool which affect on the gene frequency. Then this modern synthetic theory of evolution consist mainly three concept. या मॉडर्न सिंथेटिक थेरी ऑफ इव्होल्युशन मध्ये तीन मेन कन्सेप्ट आहे. अँड दीज आर नथिंग बट द जेनेटिक व्हेरिएशन, नॅचरल सिलेक्शन अँड आयसोलेशन. आउट ऑफ these three concepts, in this lecture we will discuss about the genetic variation. Genetic variation, which is nothing but the whenever there is a change in the gene and gene frequency, then it is known as a genetic variation. जेव्हा काय होणार आहे, एखाद्या जीन मध्ये किंवा त्याच्या जीनच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये जेव्हा चेंजेस होणार आहेत, then it is known as a genetic variation. And this genetic variation which is caused by the gene mutation, genetic recombination, gene flow, genetic drift and chromosomal aberration. म्हणजे हे जे काही जेनेटिक व्हेरिएशन होणार आहे, जीन मध्ये चेंज होईल, जीन फ्रिक्वेन्सी मध्ये जो काही चेंज होणार आहे तो कशामुळे होईल, तर जीन म्युटेशन मुळे होऊ शकतो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मुळे होऊ शकतो, जीन फ्लो मुळे होऊ शकतो, जेनेटिक ड्रिफ्ट मुळे होऊ शकतो किंवा क्रोमोझोमल ॲब्रिएशन मुळे होऊ शकतो. So first we discuss about the gene mutation. Whenever there is a sudden heritable permanent change in the gene, then it is known as a mutation. जेव्हा काय होणार आहे, जीन मध्ये जो काही परमनंट हेरिटेबल अँड सडन चेंज, sudden permanent and heritable change in the gene is called as gene mutation. त्याला आपण काय म्हणतो, जीन म्युटेशन म्हणतो. And this gene mutation which is takes place in the, त्यामुळे काय होणार आहे, it change in the gene, जीन मध्ये चेंज होईल, त्याच्या बेस पेअरच्या सिक्वेन्स मध्ये चेंज होऊ शकतो. The mutation which is takes place in the gene, mutation is takes place in the chromosome and the chromosome number. So if you observe, if there is a change in a single gene, suppose हा एक सिंगल जीन आपण कन्सिडर केला, या सी जीन मध्ये जर काय झालेला आहे, चेंज झाला,
then it is called as a gene mutation. किंवा हा जो काही सी जीन आहे तो सी जीन फॉर्म होताना काय असणार आहे, हे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेअर्स असणार. मीन्स ॲडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसिन, थायमिन, ॲडेनाइन, ग्वानिन या पद्धतीने जर आपण बघितलं तर हा जो काही काय असेल बेस पेअर आहे, बेस पेअर जे असणार आहे. आणि या सिंगल बेस पेअर मध्ये जर काय झालं म्युटेशन, इफ देयर इज अ म्युटेशन within a gene, within a single gene or in a single base pair, then it is known as a point mutation or gene mutation. त्याला आपण point mutation किंवा gene mutation म्हणणार. Or if there is a change in more than one base pair, then it is known as a cross mutation. म्हणजे सपोज हे जे काही बेस पेअर्स आहेत त्याच्यामधल्या सपोज या ॲडेनाइन पेअर्स विथ थायमिन या बेस पेअर मध्येच फक्त काय झालंय चेंज झाला तर आपण त्याला काय म्हणणार, पॉइंट म्युटेशन म्हणणार. पण समजा एक पेक्षा जास्त बेस पेअर्स मध्ये काय झाले चेंजेस झाले, सडन चेंज किंवा त्याच्यामध्ये म्युटेशन झालेलं आहे, म्हणजे या 2-3 बेस पेअर्स मध्ये जर म्युटेशन झालं तर त्याला आपण क्रॉस म्युटेशन म्हणतो. And due to the mutation, the phenotypic characters are changed. Means it shows the variation. त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळणार आहे. फिनोटायपिक कॅरेक्टर जे काय असणार आहेत ते नॉर्मली जसे फिनोटायपिक कॅरेक्टर असणार आहेत तसे होणार नाही. जर म्युटेशन झालं तर आपल्याला जे काही फिनोटायपिक कॅरेक्टर दिसणार आहे, दिस कॅरेक्टर विच इज डिफरंट दॅन द ओरिजिनल पॅरेंटल कॅरेक्टर, जे काही कॅरेक्टर असणार आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं कॅरेक्टर आपल्याला पाहायला मिळणार. This is all about the gene mutation. Then we discuss about the genetic recombination. Genetic recombination, which is observed in the mostly sexually reproducing organism. The organisms which shows the sexual reproduction, in this organism whenever there is a gamete formation, म्हणजे जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन होणार आहे त्यावेळी काय होतं क्रॉसिंग होणार. Already we know that the gamete formation, sex gametes which are formed by the meiosis, कशाने होईल ते meiosis ने होणार. And during meiosis मध्ये परत meiosis first and meiosis second या 2 फेजेस आहेत, 2 मेन स्टेप्स आहेत. त्यानंतर जे काही meiosis फर्स्ट आहे त्या meiosis फर्स्ट मध्ये परत प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट. त्या प्रोफेज फर्स्ट मध्ये आपण बघतो की देअर इज ए क्रॉसिंग ओव्हर. काय होतं क्रॉसिंग ओव्हर होतं, कारण प्रोफेज फर्स्ट ही काय आहे विच इज अगेन डिवायडेड इंटू 5 सब फेजेस, लिप्टोटीन, झायगोटीन, पॅचिटीन, डिप्लोटीन अँड डायकायनेसिस. याच्यामध्ये जर आपण बघितलं होमोलॉगस क्रोमोझोम जे असणार आहेत, दिस होमोलॉगस क्रोमोझोम्स दे लाय नियर टू इच अदर अँड देअर इज ए crossing over takes place in between the non-sister chromatids of the homologous chromosome. म्हणजे समजा हा काय आहे पॅटर्नल क्रोमोझोम आहे, दिस वन इज द मॅटर्नल क्रोमोझोम. या मॅटर्नल आणि पॅटर्नल क्रोमोझोमचे जे होमोलॉगस क्रोमोझोम आहेत त्या होमोलॉगस क्रोमोझोमची म्हणजे दिस इज द मॅटर्नल क्रोमोझोम, याच्या 2 सिस्टर क्रोमॅटिड्स असतील. हे पॅटर्नल क्रोमोझोम आहे म्हणजे फादर कडून आलेला क्रोमोझोम आहे, त्याचे 2 सिस्टर क्रोमॅटिड्स असतील. आता मदर कडून आलेला आहे काय असेल सिस्टर क्रोमॅटिड आणि फादरचा सिस्टर क्रोमॅटिड, हे दोघांचे काय आहेत नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहेत. या 2 नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड मध्ये काय होणार आहे द जेनेटिक मटेरियल विच इज एक्सचेंज. The exchange of genetic material takes place in between the non-sister chromatids of the homologous chromosome. Then this is known as a crossing over, and due to crossing over, the genetic material is exchanged, and we observe the variation in the gamete. Gamete मध्ये आपल्याला variation पाहायला मिळेल. As well as during sexual reproduction, after the formation of gamete, the union of gamete or the fertilization processes takes place, means the male and female gamete and so union होणार, zygote form होणार, and from this zygote the new individual is formed. And due to this union of the male and female gamete by the fertilization process,
then crossing over during the gamete formation, due to which we observe the variation in the offsprings. The offsprings हे the offsprings which are not exactly similar to the parents, अगदी parents सारखे असणार नाही, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतील, व्हेरिएशन पाहायला मिळतील. And these variations which are occur due to genetic recombination. हे कशामुळे होणार आहे, genetic recombination मुळे होईल. And this genetic recombination which also one of the cause of the genetic variation. Then the gene flow. Gene flow means the migration of the individuals from the one region to the other region. म्हणजे आपण बघतो एका पॉप्युलेशन मधून दुसऱ्या पॉप्युलेशन मध्ये एखादा इंडिव्हिज्युअल मायग्रेट झाला, मीन्स इमिग्रेशन और इमिग्रेशन मीन्स द एंट्री और एक्झिट ऑफ द इंडिव्हिज्युअल फ्रॉम द पॉप्युलेशन. म्हणजे एखादं पॉप्युलेशन आपण कन्सिडर केलं आणि या पॉप्युलेशन मध्ये असे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आहेत आणि ह्या नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स मधला एखादा इंडिव्हिज्युअल हा काय झाला, दुसरीकडे मायग्रेट झाला, किंवा काय झालेला आहे, दुसऱ्या पॉप्युलेशन मधला एखादा इंडिव्हिज्युअल हा काय झालेला आहे, तर या पॉप्युलेशन मध्ये एंटर झाला. मीन्स एंट्री और द एक्झिट ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स फ्रॉम द पॉप्युलेशन विच इज नथिंग बट द जीन फ्लो. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, जीन फ्लो म्हणणार. And which also affect on the or which is also responsible for the genetic variation. की ज्यामुळे काय होऊ शकतं, जेनेटिक व्हेरिएशन होऊ शकतं. म्हणजे समजा एखादं पॉप्युलेशन आपण कन्सिडर केले आणि त्या पॉप्युलेशन मधले काही इंडिव्हिज्युअल्स हे काय झाले, तर म्हणजे समजा त्या पॉप्युलेशन मध्ये काही एखादी जेनेटिक डिसऑर्डर आहे काही इंडिव्हिज्युअल मध्ये, आणि ती जेनेटिक डिसऑर्डर असलेले इंडिव्हिज्युअल हे दुसऱ्या ठिकाणी काय झाले, मायग्रेट झाले. तर काय होणार आहे, जे काही राहिलेले इंडिव्हिज्युअल्स असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला ते काय पाहायला मिळणार नाही, ते अलेल्स किंवा ते जीन्स आपल्याला पाहायला मिळणार नाही, पण ते ज्या ठिकाणी दुसऱ्या पॉप्युलेशन मध्ये ते काय होणार आहे, मायग्रेट झाले, ते एंटर झाले, तिथं मात्र काय होणार, ड्यू टू इंटरब्रीडिंग these genes which are enter into that population and due to which we observed the variation. त्यामुळे आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळतं. मीन्स द जीन फ्लो विच अफेक्ट ऑन द जीन फ्रिक्वेन्सी. त्याचा इफेक्ट कशावरती होणार आहे, जीन फ्रिक्वेन्सी वरती होतो. देन वी डिस्कस अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट, any random fluctuation in allele frequency occurring in natural population or Mendelian population by pure chance is known as a genetic drift. म्हणजे सपोज काय झालेलं आहे, इफ देअर इज ए रॅन्डम फ्लक्च्युएशन इन द genes of the Mendelian population by a chance, then it is known as a genetic drift. And this genetic drift takes place due to the natural calamities. कशामुळे होऊ शकतं, नॅचरल कॅलॅमिटीज मुळे होऊ शकणार आहे, किंवा मायग्रेशन मुळे पण होऊ शकतं. म्हणजे जर आपण बघितलं नॅचरल कॅलॅमिटी, अर्थक्वेक असेल, फॉरेस्ट फायर असेल, ॲज वेल ॲज फ्लड कंडिशन असेल, as well as we observe the volcanic activities असतील, ड्यू टू ऑल these natural calamities किंवा एखादा काय असेल, डिसीज असेल, ऑल these are affect on the population. त्यावर त्याचा इफेक्ट कशावरती होणार आहे, पॉप्युलेशन वरती होणार आहे, बिकॉज द नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स आर डाईड ड्यू टू दिस नॅचरल कॅलॅमिटीज. या नॅचरल कॅलॅमिटी मुळे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स काय होतील, त्यांची डेथ होणार. And due to which the population size which can be reduced, population ची size ही reduce होते, and this is called as a genetic drift. And this genetic drift is observed in all types of the population. Mostly this genetic drift is a effect on the smaller population, small size जे population असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, this genetic drift which affect on that population. Then this genetic drift has two principles, and these are nothing but the bottleneck effect and founder effect.
बॉटलनेक इफेक्ट. आता या बॉटलनेक इफेक्टचा जर आपण विचार केला, इन बॉटलनेक इफेक्ट इफ there are number of individuals in one population. सपोज एखाद्या ठिकाणी काय असणार आहे, असे हंड्रेड्स इंडिव्हिज्युअल्स प्रेझेंट आहे अँड दीज 100 इंडिव्हिज्युअल्स, त्याचा नंबर जर आपण बघितला, त्यांचं पॉप्युलेशन किती आहे, 100 आहे. अँड ड्यू टू दीज आर नॉट मायग्रेटेड, म्हणजे त्याचं काय झालेलं नाही, मायग्रेशन झालेलं नाही, पण काय झालेलं आहे, ड्यू टू एनी, सपोज एखादी नॅचरल कॅलॅमिटी झाली, एखाद्या डिसीज मुळे असेल, किंवा ड्यू टू हंटिंग ऑफ दॅट ॲनिमल्स, त्या ॲनिमलचं हंटिंग झाल्यामुळं, किंवा एखादी नॅचरल कॅलॅमिटी झाली, एखादं डिसीज असेल की ज्यामुळं ह्या ऑर्गॅनिझमचा, हे जे काही इंडिव्हिज्युअल्स असणार आहे त्या इंडिव्हिज्युअलचा नंबर काय झाला, रिड्यूस झाला. अँड 80 इंडिव्हिज्युअल्स आर डाईड ड्यू टू दिस नॅचरल कॅलॅमिटीज अँड ओनली 20 इंडिव्हिज्युअल्स आर रिमेन. फक्त काय झाले, त्याच्यातले 20च राहिले. म्हणजे इथं काय झालेलं आहे, ड्यू टू द नॅचरल कॅलॅमिटीज these individuals are not migrated, but due to natural calamities or due to some other reasons, that is hunting असेल, some disease असतील, their number is reduced and this is called as a genetic drift. त्याला आपण काय म्हणतो, जेनेटिक ड्रिफ्ट म्हणतो. आता राहिलेले जे काही इंडिव्हिज्युअल्स असणार आहेत, त्या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये आपल्याला जी काही फ्रिक्वेन्सी दिसणार आहे, जीन फ्रिक्वेन्सी असेल, त्याचा जो काही जीन पूल असेल, or their alleles असणार आहेत, which are not similar to the original population. त्याच्यामध्ये काही थोडेफार आपल्याला काय दिसणार, व्हेरिएशन्स पाहायला मिळतील. आणि जेव्हा मग परत आपल्याला काय दिसणार आहे, यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होईल, तेव्हा नंतर त्याचा नंबर वाढू शकतो. पण जर त्याच्याकडे प्रॉपर त्याला प्रोटेक्शन दिलं तर त्याचा नंबर वाढू शकतो. जसं आपण बघतो की सील जे असणार आहे, सीलचा नंबर हा सुरुवातीला भरपूर होता, पण ड्यू टू हंटिंग, त्यांचं हंटिंग झाल्यामुळं जर आपण बघितलं, या सीलचा नंबर हा रिड्यूस आहे. आणि काही सील्स राहिलेले आहेत, पण ड्यू टू द प्रोटेक्शन और कॉन्झर्वेशन ऑफ दीज सील्स नाउ डेज सील नंबर इज इनक्रीज. सीलचा नंबर काय झालेला आहे, इनक्रीज आहे. म्हणजे मग आता ह्याला बॉटलनेक इफेक्ट का म्हणायचं, जर आपण बॉटल बघितली तर बॉटलचा जो काही नेक रिजन असतो, समजा ही बॉटल आहे आणि या बॉटलमध्ये आपण नंबर ऑफ काय केले, छोटे छोटे असे बॉल्स भरले, आणि हे जे काही बॉल्स असणार आहे, म्हणजे समजा 100 बॉल्स आपण याच्यामध्ये ठेवलेले, आणि ही बॉटल जेव्हा आपण काय करू, इन्व्हर्ट करू, तेव्हा त्याच्यामधून फक्त काय होणार आहे, ओनली द बॉल्स विच आर प्रेझेंट इन द नेक रिजन, जेवढे नेक रिजन मध्ये असतील तेवढेच बॉल्स हे काय येणार आहेत, त्याच्यामधून खाली आपण या बीकर मध्ये आपल्याला आलेले दिसतात. बाकीचे जे बॉल्स असणार आहेत ते काय झालेले आहेत, तर हा जो काही नेकच्या खालचा जो बॉटलचा पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये अरेस्ट झाले. म्हणजे आपण बघतो की एखादी नॅचरल कॅलॅमिटी झाली, एखादा डिसीज असेल किंवा हंटिंग मुळे याचा नंबर काय चाललाय, नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स विच आर डाईड और देअर नंबर इज रिड्यूस अँड ओनली फ्यू number of individuals which are present, and this is called as a bottleneck effect. त्याला आपण bottleneck effect म्हणतो. Then the next type, founder effect. Founder effect हा जो काही founder effect आहे, in this founder effect we observe that suppose this is the large population, इथे एक काय आहे, populations आहे, and of वन ऑफ द ॲनिमल, एखाद्या ॲनिमल आपण कन्सिडर केलं किंवा ह्युमन बिंगच आपण जर कन्सिडर केलं, याच्यामध्ये जर बघितलं तर दिस इज अ लार्ज पॉप्युलेशन इन विच द नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स विच आर प्रेझेंट अँड सम इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ दिस लार्ज पॉप्युलेशन विच आर मायग्रेटेड टू अदर हॅबिटॅट. दुसऱ्या ठिकाणी ते काय झाले, मायग्रेट झाले. म्हणजे या पॉप्युलेशन मधले काही इंडिव्हिज्युअल्स हे काय झाले, इथं मायग्रेट झाले. अँड देन सम इंडिव्हिज्युअल, आता इथं आपल्याला जे काही हे पॉप्युलेशन दिसतं त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे इंडिव्हिज्युअल्स आपल्याला पाहायला मिळाले. इथं काही आपण ब्लॅकनी दाखवलेत, काही रेड कलरनी दाखवलेत. तर याच्यामधले काही इंडिव्हिज्युअल्स हे काय झाले, दुसऱ्या ठिकाणी मायग्रेट झाले.
मायग्रेट झाल्यानंतर न्यू हॅबिटॅट ज्या ठिकाणी ते मायग्रेट झाले आहेत इन दॅट हॅबिटॅट देअर इज अ इंटरब्रीडिंग इज टेक्स प्लेस इन इंडिव्हिज्युअल्स. या इंडिव्हिज्युअल मध्ये काय होईल, इंटरब्रीडिंग होईल अँड देअर नंबर विच कॅन बी इनक्रीज टू फॉर्म ए लार्ज पॉप्युलेशन. म्हणजे याच्यापासून काय झालं, यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग झालं आणि याचा इंडिव्हिज्युअल या पॉप्युलेशनचा इंडिव्हिज्युअल नंबर काय झाला, इनक्रीज झाला अँड इन दिस वे देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पॉप्युलेशन. नवीन पॉप्युलेशन फॉर्म झाली. अँड इन दिस न्यू पॉप्युलेशन, आता या न्यू पॉप्युलेशन मध्ये जर आपण बघितलं द सम alleles or the allele frequency which is means the alleles आपण बघणार आहोत किंवा जीन फ्रिक्वेन्सी जी असणार आहे which is not exactly similar to the original population. या ओरिजिनल पॉप्युलेशन मध्ये जी जीन फ्रिक्वेन्सी होती तीच आपल्याला या न्यू पॉप्युलेशन मध्ये पाहायला मिळणार नाहीये. कारण काही जे काही इंडिव्हिज्युअल्स होते, सपोज आपण बघितलं काही इंडिव्हिज्युअल जे होणार आहेत ते लेफ्ट हँडेड आहेत, काही राईट हँडेड आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सपोज हे जे काही मायग्रेट झालेले आहेत ते मायग्रेट होताना फक्त या पॉप्युलेशन मध्ये लेफ्ट हँडेडच काय झाले, मायग्रेट झाले. तर त्याच्यापासून जे इंटरब्रीडिंग झाल्यानंतर ते जे काही पॉप्युलेशन आपल्याला पाहायला मिळेल त्याच्यामध्ये मोस्टली आपल्याला तेच कॅरेक्टर्स आपल्याला पाहायला मिळणार. म्हणजेच असे बरेचसेच कॅरेक्टर्स आपण बघू शकतो किंवा एखादी जेनेटिक डिसऑर्डर या ओरिजिनल पॉप्युलेशन मध्ये आहे. ती जेनेटिक डिसऑर्डर असलेले इंडिव्हिज्युअल्स हे काय झाले, दुसऱ्या हॅबिटॅट मध्ये मायग्रेट झाले. त्या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये इंटरब्रीडिंग झालं. इंटरब्रीडिंग झाल्यानंतर त्यांच्यापासून जे काही इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होणार आहे त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल तर त्याची ती जेनेटिक डिसऑर्डर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पण इथं या ओरिजिनल पॉप्युलेशन मध्ये जेनेटिक डिसऑर्डर असलेले जर इंडिव्हिज्युअल मायग्रेट झाले असतील आणि तिथं एका दुसरा जर जेनेटिकल डिसऑर्डर असलेला इंडिव्हिज्युअल राहिला असेल तर या ओरिजिनल पॉप्युलेशन मध्ये हळूहळू आपल्याला ती जेनेटिक डिसऑर्डर पाहायला मिळणार नाही. पण या नवीन पॉप्युलेशन मध्ये जर जेनेटिक डिसऑर्डर असलेला इंडिव्हिज्युअल्स मायग्रेट झाले असतील तर काय होणार आहे, त्या न्यू पॉप्युलेशन मध्ये आपल्याला ती जेनेटिक डिसऑर्डर ऍज कम्पेअर टू ओरिजिनल पॉप्युलेशन त्याचा नंबर जास्त पाहायला मिळेल. तेच जर समजा मायग्रेट होताना फक्त हेल्दी इंडिव्हिज्युअल्स आपण जर पाहायला मिळाले की ज्यांच्यामध्ये जेनेटिक डिसऑर्डर नाही असे जर मायग्रेट झाले असतील तर जे काही नवीन पॉप्युलेशन पाहायला मिळणार आहे त्याच्यामध्ये ते अलेल्स असणारच नाही. त्यामुळे त्याची जीन फ्रिक्वेन्सी ही ओरिजिनल पॉप्युलेशन पेक्षा डिफरंट असेल. And this is called as a founder effect. And why it is called as a founder? Because these 2 or 3 individuals which are migrated from the original population which are founder of that new population. या न्यू पॉप्युलेशनचे ते फाउंडर आहेत म्हणून याला आपण काय म्हणतो, फाउंडर इफेक्ट. This is called as a founder effect. So this bottleneck effect and founder effect which are also responsible for the genetic drift, and due to this genetic drift also there is a genetic variation. Then the next आहे chromosomal aberration. Chromosomal aberration means whenever there is a structural and morphological changes in chromosome due to the rearrangement is called as a chromosomal aberration. Structural and morphological changes in chromosome due to rearrangement is called as chromosomal aberration. And this chromosomal aberration takes place due to the deletion, duplication, inversion and translocation. First we discuss about the deletion. Deletion means if you consider this chromosome, हा chromosome आपण consider केला. If there is a deletion of any gene or the base pair, म्हणजे एखादी बेस पेअर असेल, न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स असेल which is deleted or any gene which is deleted from this chromosome, then it shows variation. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, व्हेरिएशन पाहायला मिळेल. म्हणजे सपोज हा क्रोमोझोम आहे, या क्रोमोझोम मधला हा डी पार्ट जो असणार आहे एवढाच काय झालेला आहे,
हा जीन डिलीट झाला की इथला पुढचा सिक्वेन्स जो असणार आहे तो टोटली काय होईल, चेंज होणार. देन दिस इज कॉल्ड एज अ डिलिशन. देन डुप्लिकेशन. आता डुप्लिकेशन मध्ये जर आपण बघितलं, whenever the nucleotide base pair sequence which is repeated then it is known as a duplication. म्हणजे सपोज आता इथं BC आहे, आता हा जो सिक्वेन्स आहे तोच परत काय झाला इथं रिपीट झालेला आहे, म्हणजे त्याचा 2 वेळा तो सिक्वेन्स आहे. जसं आपण बघितलं समजा adenine pairs with thymine, guanine pairs with cytosine, then the cytosine pairs with the guanine, या पद्धतीने बेस सिक्वेन्स आहे. पण इथं काय झालेलं आहे, adenine pairs with thymine, guanine pairs with cytosine pairs with the guanine, अशा पद्धतीने न्यूक्लियोटाइडची अरेंजमेंट आहे. एखादा जीन आहे त्या जीन मधली न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स अशा पद्धतीने आहे. पण त्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, जो काही बेस पेअरचा सिक्वेन्स आहे तो सिक्वेन्स काय झाला, रिपीट झाला. 2-3 बेस पेअरचा सिक्वेन्स काय झालेला आहे तर 2 वेळा आला. किंवा एखादा जीन आहे त्या जीनचा जो काही बेस पेअर्स असेल, जो सिक्वेन्स असेल तो परत एकदा रिपीट झाला तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, डुप्लिकेशन म्हणणार. की ज्या डुप्लिकेशन मुळे काय दिसेल आपल्याला, देर आर चेंजेस इन द फिनोटायपिक कॅरेक्टर. फिनोटायपिक कॅरेक्टर्स मध्ये व्हेरिएशन पाहायला मिळतील आपल्याला. नॉर्मल फिनोटायपिक कॅरेक्टर आपल्याला दिसणार नाही, त्याच्यापेक्षा वेगळे कॅरेक्टर्स आपल्याला पाहायला मिळू शकतात. देन इन्व्हर्जन. Inversion means the smallest segment of this DNA which is detached from the chromosome. या क्रोमोझोमचा एखादा काय असेल, एवढाच पार्ट काय झाला त्याच्यापासून पूर्णपणे सेपरेट झाला. A small base pair sequence or the small segment of this chromosome which is detached or which is कट, याच्यापासून तो कट झाला, सेपरेट झाला, विच इज सेपरेट फ्रॉम दिस क्रोमोझोम अँड इट कॅन अगेन अटॅच टू दिस क्रोमोझोम बट इन इन्व्हर्टेड मॅनर. म्हणजे काय झालेला आहे, हा रोटेट झाला 180 डिग्री मध्ये तो रोटेट झाला आणि काय झालेला आहे तर परत आहे त्याच ठिकाणी तो अटॅच झालाय. पण अटॅच होताना काय झाला, इन्व्हर्टेड मॅनर मध्ये अटॅच झाला. तर इन्व्हर्टेड मॅनर मध्ये अटॅच झाल्यामुळे सगळा बेस पेअर सिक्वेन्स हा चेंज होणार आहे अँड ड्यू टू विच देर इज अ जेनेटिक व्हेरिएशन. आणि त्यामुळे आपल्याला जेनेटिक व्हेरिएशन पाहायला मिळतं. म्हणजे जसं आपण इथं बघितलं ABCDE अशी हे जीन्स आपण याच्यावरती अरेंज केले. आता हा BCD एवढा सेगमेंट हा काय झाला, कट झालेला आहे. कट झाला तो 180 डिग्री मध्ये रोटेट झाला आणि इथं अटॅच होताना मात्र BCD असा अटॅच न होता इन्व्हर्टेड मॅनर मध्ये अटॅच झाला अँड ड्यू टू विच A नंतर काय यायला पाहिजे होतं, B यायला पाहिजे होतं. तर तिथं काय येणार आहे, ADCB. या पद्धतीनं आपल्याला इन्व्हर्जन पाहायला मिळतं. इन्व्हर्जन विच ऑल्सो शोज द ड्यू टू इन्व्हर्जन देर इज अ जेनेटिक व्हेरिएशन मीन्स द क्रोमोझोमल ॲब्रिएशन आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजेच काय पाहायला मिळणार आहे, देर इज अ मॉर्फोलॉजिकल अँड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द क्रोमोझोम. क्रोमोझोम मध्ये स्ट्रक्चरल अँड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पाहायला. देन ट्रान्सलोकेशन. आता ट्रान्सलोकेशन मीन्स काय होणार आहे, द सेगमेंट ऑफ DNA or some base pair sequence of this DNA or the chromosome which is separate or detached from the chromosome and it can attach to the non-homologous chromosome. म्हणजे आपण बघितलं की होमोलॉगस क्रोमोझोम जे असणार आहे त्या होमोलॉगस क्रोमोझोमला अटॅच झाला, एक्सचेंज झाला तर आपण त्याला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन म्हणतो. पण इथं काय होणार आहे, समजा 11 नंबरचा हा क्रोमोझोम आहे, या 11 नंबरचा जो काही सिक्वेन्स आहे तो काय झाला तिथून डिटॅच झाला आणि 8 नंबरच्या क्रोमोझोम वरती जर अटॅच झालेला आहे, नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोम वरती जाऊन तो अटॅच झाला तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, इट इज कॉल्ड एज ए ट्रान्सलोकेशन. मीन्स एनी सेगमेंट और the nucleotide base pair sequence which is separated from the chromosome, detached from the chromosome and it is attached to the non-homologous chromosome, then it is known as a translocation. त्यामुळे ट्रान्सलोकेशन. जसं आपण इथं बघतो की हा A to H पर्यंत सिक्वेन्स आहे, त्याच्यामधला काय होणार आहे, AB पार्ट पासून हा पार्ट डिटॅच झाला आणि राहिलेला जो काही क्रोमोझोमचा पार्ट आहे तो हा
नेक्स्ट म्हणजे दुसऱ्या नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोमला तो काय झालेला आहे, अटॅच झाला. आणि दिस इज कॉल्ड ॲज ए ट्रान्सलोकेशन. आणि ड्यू टू ट्रान्सलोकेशन, आणि ट्रान्सलोकेशन मुळे काय होणार, क्रोमोझोमल ॲब्रिएशन होणार आहे, म्हणजे स्ट्रक्चरल अँड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द क्रोमोझोम, and due to which also there is a genetic variation. So these are the different causes of the genetic variation, and as there is a genetic variation, it affect on the gene frequency. त्याचा इफेक्ट कशावरती होईल, जीन फ्रिक्वेन्सी वरती होणार आहे. and as there is a change in gene frequency, it affect on the gene pool and it affect on the Mendelian population. So in this way, the genetic variation, which also play very important role in the modern synthetic theory of evolution, means how the evolution takes place, how the organisms are evolved, and during this organic evolution, this genetic variation means mutation, genetic recombination, then gene flow, genetic drift, chromosomal aberration, which are also responsible for these variation, and variation play very important role in the evolution. So this is all about the one of the concept of the modern synthetic theory of evolution, which is nothing but the genetic variation. Thank you very much.